सत श्री अकाल। LDD TV देख रहे दोस्तों, एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। मैं प्रोफैसर जसवीर सिंह ते आपां LDD TV ते लगातार पंजाबी विषय नाल संबंधित जो ਵੱਖ-ਵੱਖ जॉब ओरीएंटल पेपर हुंदे आ उन्हां दी तैयारी कर रहे हैं हवालियां सहित। ते वड्डी गल इह है कि असीं इह सारी दी सारी तैयारी एक तरतीब दे विच ते हर तरह का सिलेबस, बेशक वो छोटे तो छोटा कोई भी पेपर होवे, PTET होवे या फिर मास्टर केडर होवे या वड्डे तो वड्डा पेपर नैट हो जाए, UGC नैट जिहनूं कहंदे आ, या फिर IAS तक का पेपर कोई भी होवे, पंजाबी विषय नाल संबंधित तुहाडा कोई भी प्रश्न जिहड़ा आ वो रहना नहीं चाहिए, क्योंकि असीं लगातार हर नुकते नूं हवाले सहित घोख के तुहाडे नाल साझा कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपां जदों ये पढ़ना शुरू कर दिता आ, जदों असीं ये अपना फर्ज ते अपना जिम्मेवारी का हिस्सा बना लिया आ, तो फिर हुण डरन दी, काल करन दी या फिर इस तो मुकरन दी या पिछे हटन दी कोई गल होनी चंगी नहीं लगती। तो एक गल मैं होर कहां कि प्यारे विद्यार्थियों, LDD TV वालों या मेरे वालों किसी भी तरह की कोई भी बुक पढ़ने वास्ते तुहानूं प्रैफर नहीं की जाती। अगली गल कि जो ये पढ़ाई हो रही आ, इहदी कोई फीस तुहाडे वल्लों सानूं नहीं दित्ती जानी ते ना ही किसी नूं साडे नां ते तुसीं होर नूं ही देनी आ, क्योंकि ये साडे वल्लों इहो जी कोई भी सुविधा या इहो जिहा कोई भी नियम नहीं बनाया गया। ठीक है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कि तुसीं एक चीज़ का ख्याल रखना। ये मैं हुण वार-वार नहीं कहना, इस करके तुसीं इस बेनती नूं स्वीकार करके अपने जहन में बिठा के कि ये लैक्चर जिथे हवाले सहित आ उत्थे मुफ्त आ, ते नालों नाल ये सारे दे सारे लैक्चर LDD TV YouTube दे उपर ही तुहानूं प्रोवाइड हो रहे आ, होर किसी भी प्लेटफॉर्म ते असीं साझे नहीं कर रहे। ठीक है जी, इस चीज़ का भी तुसीं ख्याल रखना आ। तो इन्हां लिंकां नूं जो तुसीं अपने आप नाल साझे करना आ जां अपने दोस्तां मित्रां सके संबंधियां नाल साझे करना आ, तां उन्हां नूं भी जरूर दस दिओ। ते नाल ही ये पेपर जिहड़े ने ये तुहाडे अपने ही नहीं, ये पूरे पंजाब, पूरी पंजाबीयत ते दुनिया भर दे ने। इस करके उन्हां तक भी आपां ये लैक्चर पहुँचाउणे आ ताकि किसी का भला हो सके। जिथे अपना भला होऊगा उत्थे दूजिਆਂ ਦਾ भला करन लग्गिया भी पिछे नहीं हटीदा हुंदा। बाकी चढ़दी कला विच रहो, जिन्नी हिम्मत नाल आपां लगे होए आ, परमात्मा करे कि तुसीं भी आपां सारे ही रल मिल के सफल होइए। ते प्यारे विद्यार्थियों, आपां आदि काल संबंधी सारे पढ़ाई जिहड़ी आ हवालियां सहित कर चुके हैं। नंबर 2, हुण असीं मध्यकाल दे विच प्रवेश करन तो बाद मध्यकाल ते आदिकाल दा अंतर भी समझ लिया सीगा। उस तो बाद गुरु नानक देव जी नाल संबंधित बड़ी विस्तारपूर्वक 5-6 लैक्चरां दी जो एक लड़ी तोरी सीगी वो भी संपूर्ण तौर पर आपां पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। जिन्हां ने नहीं सुनी वो डिस्क्रिप्शन दे विच हेठां सारे लैक्चर वेख सकते आ। ते अज आपां दूजी पातशाही गुरु अंगद देव जी बारे गल करनी आ। प्यारे विद्यार्थियों, गुरु अंगद देव जी का मुढ़ला नाम या बचपन का नाम भाई लैणा जी आ। ठीक है जी, तो इस तरह ही गुरु अंगद देव जी का प्रकाश जिन्हों आपां जन्म कहने आ 31 मार्च 1504 ईस्वी नूं होया। जे आपां बिक्रमी संमत वेखना होवे तां 1561 बिक्रमी संमत बनदा आ। ठीक है जी, इस चीज़ नूं तुसीं नोट करके रखना आ। इस तरह ही प्रकाश स्थान, जन्म स्थान जिवें आपां कह दिंदे आ आम सधारण वास्ते, पर क्योंकि गुरु साहिबान आ इस करके प्रकाश स्थान। मत्ते दी सराय नांगा इनू पूरा नाम दिता जाता है। आपां आम तौर पर मत्ते दी सराय जिला फिरोजपुर कह दिंदे आ। ठीक है जी, मत्ते दी सराय दे विच गुरु अंगद देव जी का भाव भाई लैणा जी का जन्म होया सी, प्रकाश होया सी। ते पिता जी का नाम भाई फेरू जी भी लिखिया मिलता है, भाई फेरू मल जी भी लिखिया मिलता है। इस करके ये तुसीं दोवें ही नोट कर लेने आ। ते माता जी का नाम दया कौर सबराई जी लिखिया मिलता है, दद्दा यईए कन्ना दया, दया कौर सबराई जी लिखिया सानू मिलता है। ठीक है जी, कला दया कौर भी लिखिया आ सकता है। इस करके आपां किते भी टपला नहीं खाना। तो गुरु अंगद देव जी का विआह जिहड़ा आ वो 15 साल की उम्र दे विच हो गया सी, ये सानू इतिहासकार दसदे आ। ते उन्हां दी सुपत्नी का नाम जगत प्रसिद्ध से
क्योंकि तुसी जानते हो माता खीवी जी, माता खीवी जी गुरु अंगद देव जी की सुपत्नी जी सन। ठीक है जी। तो माता खीवी जी के पिता जी का नाम भी नोट कर लवो, भाई देवी चंद जी, भाई देवी चंद जी उन्होंने पिता जी का नाम सी, मतलब कि गुरु अंगद देव जी के सौरा साहिब का नाम सी। तो इस तरह ही गुरु अंगद देव जी के सौरा पिंड का भी पता होना चाहिए आपां नूं। तां पिंड संगर खंडूर साहिब जिला अमृतसर उन्हां दा पिंड सीगा, सस्से टिप्पी घग्गा रारा संगर। ठीक है जी। तो जे आपां गुरु अंगद देव जी संतान की गल करिए, बच्चों की गल करिए, तो गुरु अंगद देव जी के 2 मुंडे सीगे ते 2 ही धीआं सीगियां। जे आपां बच्चों दे विच पहलां पुत्रां की गल करिए तो बाबा दातू जी ते बाबा दासू जी, ये 2 पुत्र ने। तो इस तरह ही बीबी अमरो जी ते बीबी अनोखी जी, ये 2 सपुत्रियां ने गुरु अंगद देव जी ते माता खीवी जी दियां। ठीक है जी। कोई डाउट तो नहीं होगा तुहानूं? जे नहीं है तो चलो आपां अगे तुरदे हां। हुण अहम घटना जो साडे इतिहास दे विच वापरदी आ, जिहड़ी होनी बड़ी जरूरी सी, वो है गुरु नानक देव जी नाल गुरु अंगद देव जी भाव भाई लहणा जी की पहली मुलाकात। वैरी इंपॉर्टेंट। सन 1532 ईस्वी, तो जे आपां बिक्रमी संमत वेखना होवे 1599 बिक्रमी संमत दे विच करतारपुर विखे भाई लहणा जी की मुलाकात गुरु नानक देव जी दे नाल हुंदी आ। ठीक है जी। इस मुलाकात के वास्ते जो आधार बनते हैं उन्हां आधारां नूं आपां नोट करना, क्योंकि कारण तो हुंदा ही आ हर एक चीज़ के होण दा। तां ये आधार नोट करो जी। बालपुणे विच भाव बचपन विच ही गुरु अंगद देव जी की संगत। हुण गुरु अंगद देव जी का बचपन का नाम तुसीं जानते हो, उस टाइम भाई लहणा जी कहते सीगे, भाव गुरु अंगद देव जी या भाई लहणा जी कह लो दी संगत गुरु नानक देव जी के एक उगे भगत भाई जोधा जी नाल हो गई। कदों? जदों बचपन दे विच ही सीगे गुरु अंगद देव जी भाई लहणा जी, जिस कारण भाई जोधा जी तो गुरु नानक देव जी की बाणी की जाग लग गई अते गुरमत आशियां की समझ पैण लगी। इस तरह प्रभावित हो गए गुरु अंगद देव जी गुरु नानक देव जी की बाणी तो, ते प्रभावित हो के भाई जोधा जी के थ्रू उन्होंने गुरु नानक देव जी को मिलने का जो अपनी इच्छा सी वो जाहिर करनी शुरू कर दी। तो 1532 ईस्वी के विच गुरु जी को करतारपुर विखे मिले। ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट ये नुकता इस करके भी इंपॉर्टेंट आ क्योंकि बहुत सारिया किताबों के विच गलत दसिया जा रहा। अगे गुरु ते भगत का आगामी मेल इंज होया कि फिर भाई लहणा जी गुरु घर दे ही हो के रह गए। वेरी इंपॉर्टेंट। भाई लहणा जी अपने गुरु नानक देव जी लई नित इशनान लई ब्यास तो घड़ा भर के लियाउंदे ते होर हर किस्म की सेवा करया करदे सन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 7 साल, किहड़े 7 साल? 1532 ईस्वी तो लैके 1539 ईस्वी तक भाई लहणा जी ने गुर मर्यादा अते गुरमत दर्शन नूं समझ लिया। ठीक है जी। गुरु नानक देव जी तो गुरु अंगद देव जी के गुरु का नाम गुरु नानक देव जी आ। ठीक है जी। ते करतारपुर गुरु नानक देव जी की संगत विच रहिंदियां भाई लहणा जी ने सेवा सिमरन ते त्याग की मूर्ति बन के गुरु जी का मन पूरी तरह जित लिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगे नुकता बड़ा अहम आ। भट्ट कलसहार जी ने गुरु अंगद देव जी की उस्तत करदियां कहा आ, क्योंकि भट्टां की बाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज आ। भट्ट साहिबाना बारे भी आपां गल करांगे बहुत जल्द, क्योंकि मध्यकाल दे विच ही उन्हां दा जिक्र भी बनदा आ। ठीक है जी। तो भट्ट कलसहार जी ने गुरु अंगद देव जी की उस्तत दे विच जो कहा आ वो पहला मैं तुहानूं सौखियां करके दसदा आ, फिर आपां उन्हां दी बाणी नूं भी आधार बना के एक प्रूफ के तौर पर हवाले के तौर पर आपां इत्थे रखांगे। गुरु अंगद देव जी की दृष्टि नाल अज्ञान का हनेरा दूर हो जाता है, पाप सड़ जाते हैं। गुरु जी, क्योंकि मैं गुरु जी कह रहा हाँ, उन्होंने आप लिखा आ किताब दे विच आप लिखा होंदा गुरु जी बारे। आप शब्द के सूरमे अते
ਅਜਿਹੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਭ ਤੇ ਮੋਹ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦਾ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਤਮਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਬਚਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹਨ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਆਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਸੋ ਤਰ ਗਿਆ। ਹੇ ਬਾਬਾ ਫਿਰਣਾ, ਬਾਬਾ ਫਿਰਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ? ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੇ ਬਾਬਾ ਫਿਰਣਾ ਦੇ ਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਰ। ਹੇ ਬਾਬਾ ਫਿਰਣਾ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਰੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਪ ਨੇ ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 1391 ਤੇ ਦਰਜ ਆ ਜੀ। ਭੱਟ ਕਲਸਹਾਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਅੰਗ 1391 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਆ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਤ ਤਮ ਹਰਣ ਦਹਿਨ ਅਗ ਪਾਪ ਪ੍ਰਾਸਨ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵੰਤ ਕਾਮ ਅਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਨਾਸਨ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰਨ ਸਰਣ ਜਾਚਿਕ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣ ਆਤਮ ਰਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਕਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਢਾਲਣ ਸਤਗੁਰ ਤਿਲਕ ਸਤ ਲਾਗੈ ਸੋ ਪੈ ਤਰੈ ਗੌਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸੀ ਅੰਗਰੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਲਹਿਣਾ ਕਰੈ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਨਾਂਗੇ ਦੀ ਸਰਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਂਗੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਜੋ ਮਨੋਹਰ ਨਾਂਗੇ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੀਕੇ ਗਰਾਏ ਜਾਂ ਹਰੀਕੇ ਗਰਾਏ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ ਗਰਾਏ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਗੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 11 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਵਿੱਥ ਤੇ ਸਥਿਤ ਵਾ ਜੀ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਂਗੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1521 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਗਰਾਏ ਉੱਜੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਥੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੋਹਰ ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮੱਤੇ ਕੀ ਸਰਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਂਗੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫੇਰੂ ਮਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਨੇਕ ਬਖਤ ਤੇ ਭਾਗ ਭਰੀ ਗੁਰੂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਜੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂਮ ਆਖੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਛਾਓ ਪਤਰਾਲੀ ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਐ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ। ਇਹ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਸੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 12 ਹਾੜ 1591 ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ
3 ਭਾਦੋਂ 1599 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਈਸਵੀ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 57 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਵਲ ਮਲ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਵਲ ਮਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੋਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੀ ਬਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜੋ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਉਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਗਾਂਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਇਓ। ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਅਨੋਖੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਮੱਘਰ 1592 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਬੀਬੀ ਅਨੋਖੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਦਾ ਜਨਮ 16 ਪੋਹ 1594 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਵੱਖਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਧੀਕੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਏਡੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਪਲੋਸ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੁੱਢੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੁੱਢੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੈਰ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਲੋਸ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ, ਇਹ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ, ਨੁਕਤਾ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਅਵਗਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ, ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਨਿਰਾਲੀ ਖੋਜ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 5959 ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਹੂਬਹੂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਕਰਿਓ ਨੋਟ। ਝੰਗ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰਿਆ ਤੇ ਖੰਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖੰਡ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡ ਤੋਲ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਖੰਡ ਵਾਧੂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਲੈਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਆ, ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ
उस वेले की जो लुकाई सीगी वो इन्नी कुछ प्रभावित हुई कि उन्होंने गुरु कहन लग पई सी। ते ये सच वा कि उन्होंने हनेरे तो चानण दे विच लैके आंदा सी उस समय की लुकाई नूं। भगती तो अपने थां ते सी, पर नालों नाल इन्ना ज्ञान वंडिया सी कि उस समय दे इहो जिहे कोई होर गुरु नहीं लभदे सी। इस करके गुरु कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगे की होया, इस खंड के व्यापार चों गुरु घर की लगन का नफा हटवाणीए नूं मिल गया। हुण हटवाणीआ कौन? भाई लैणा जी। भाई लैणा जी का प्यार जिहड़ा आ वो इस तरह गुरु घर गुरु नानक साहिब जी के नाल पै गया। तो वो प्यार इहो जिहा पिया तो तुसीं हुण खुद जाणदे ही हो। भाई लैणा जी का खडूर साहिब के गुरु सिख भाई जोधा नाल मेल हो गया सीगा, वो मैं तुसीं आपां जाण चुके हैं थोड़े चिर पहलां भी। उन्हां तो भाई लैणा जी ने आसा दी वार सुनी सीगी ते आसा दी वार सुणदिआं ही गुरु जी की बाणी का जो आनंद सीगा वो लैके वो इन्ने प्रभावित होए कि 1532 ईस्वी नूं गुरु नानक देव जी के नाल करतारपुर विखे मेल हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, महाकवि संतोख सिंह जी ने एक नुकता पेश किया आ, वो नुकता तुसीं नोट करियो। वो कहते गुरु नानक साहिब जी ने भाई लैणा भाव गुरु अंगद देव जी तो अपनी बाणी चों जुप जी साहिब संकलित करवाया। वो कहते कि जो जुप जी की बाणी आ, जिन्हों आप प्रबंध काव्य कहने आ, राग मुक्त बाणी कहने आ, ये बाणी गुरु नानक देव जी ने अपनिया वख-वख बाणियां दे विचों वख-वख शब्द लैके एक कड़ी दे विच जोड़ के ये बाणी जिहड़ी आ संकलित करवाई। महाकवि संतोख सिंह जी का एक कथन आ, तुसीं नोट कर लवो। ठीक है जी, क्योंकि आपां जिथे टैक्नीकली जिथे आपां जानकारी इकट्ठा करते हैं उत्थे नाल नाल आपां नॉलेज भी इकट्ठी करते हैं। जानकारी वो हुंदी आ जिहड़ी आपां जन्म दस दिता, आ तरीक दस दित्ती, ओ तरीका, मतलब सिद्धी हस्तियां जो नुकते दस दित्ते आ। जिहड़ी ज्ञान की गल वा, नॉलेज की गल आ, वो ये आ जिहदे विच अपना ज्ञान भी वध रहा, जिहदे विच असीं कुछ नवां सिੱਖ भी रहे हैं। ठीक है जी, इस करके आपां कल्ली जानकारी नहीं वधा रहे, नॉलेज ज्ञान भी वधा रहे हैं। तो ज्ञान ज़्यादा वड्डा हुंदा, बलवान हुंदा, ये तुहानूं सारी उम्र याद रहना। जानकारी तो भुल जाती हुंदी आ, इस चीज़ नूं तुसीं जहन च बिठा लिओ। तो अगे तुरदे हैं जी, क्योंकि आपां जिथे टैक्नीकली करते हैं उत्थे सिद्धांतक गल भी कर रहे हैं। तो भाई लैणा जी नूं आखिरी वार परख समय गुरु साहिब बड़ा खरबा बोले सीगे, क्योंकि भाई लैणा जी इहो जिहे भगत उन्हां दे सीगे जिहड़े गुरु जी नाल बड़ा ते प्यार करन लग पए सीगे। ते जदों गुरु जी खरबा बोल रहे सीगे तां वड्डे वड्डे सेवक उन्हां दे पुत्तर हो गए, जिहड़े बाबा श्री चंद जी, लक्ष्मी दास जी, वो छड्ड के उन्हां नूं वापस मुड़ आए। केवल भाई लैणा जी उन्हां दे नाल तुरदे गए। उच्ची आवाज़ा होया, तू भी मुड़ जा, क्यों मगर तुरिया आउणा है? तां भाई लैणा जी ने कहा, आप दे चरना बिना होर कोई थां नहीं, होर कित्थे जावां। ये हलीमी, ये शिद्दत, ये लगन, जो प्यार सी गुरु जी दे नाल, उसे ने उन्होंने फिर जो पदवी दित्ती, जो गुरगद्दी दित्ती, सारी दुनिया जानदी आ। ते इहो जिहा प्यार, इहो जी भगती, इहो जिहा गुरु दे नाल अपना रिश्ता कायम करना अज के समय दे विच नहीं रहा। हुण तां चलो गल ही होर हो गई। तो ये प्यार ही जिहड़ा आ उन्होंने महान बना गया। सुन के गुरु नानक साहिब ने भाई लैणा जी नूं छाती नाल ला लिया, अपना अंग बना लिया, तो फिर अंगद नाम दिता, जिथों गुरु अंगद देव जी उन्हों का नाम पै गया। क्या बात आ, भला करे वाहिगुरू सब दा। ते ये जो गल्लां ने बहुत रसीलियां भी ने ते बहुत इतिहासक भी ने। अगे की नुकता आउंदा आ कि भांडा पूरा तक के, मतलब कि गुरु नानक देव जी ने जदों वेख्या कि गुरु अंगद देव जी पूरी तरह एक गुरु की उपाधि धारण करन दे योग हो गए ने, क्योंकि गुरु नानक देव जी गुरु अंगद देव जी के गुरु ने। तो गुरु नानक देव जी ने वेख्या कि मेरा शागिर्द जिहड़ा आ वो प्रॉपर अपनी योग्यता दे विच माहर बन गया आ। फिर गुरु नानक देव जी ने भांडा पूरा तक के गुरियाई का तिलक बाबा बुढ़ा जी के हथों 17 हाड़ अस्सू संमत 1596 भाव 1539 ईस्वी नूं गुरगद्दी बख्श दित्ती सी। वैरी 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 इंपॉर्टेंट।
ठीक है जी। हुण तुसीं नोट कर लिओ, डॉक्टर गोकल चंद नारंग ने एक कथन लिखिया सीगा, वो कथन भी मैं तुहानूं पढ़ के सुणाउण लगा आ। कहंदे जे गुरु नानक साहिब जी अजिहा ना करदे तां उन्हां दा पंथ भी कबीर पंथियां वांग एक फिरका जिहा बन के रह जांदा। ये डॉक्टर गोकल चंद नारंग जी का कथन आ, ठीक है जी। ये भी तुसीं नोट कर लवो। तो गुरु नानक साहिब गुरु अंगद देव जी नूं गुरियाई ते गुरगद्दी दे के कोई करीब 2.5 महीने बाद ज्योति जोत समाए सीगे। वैरी इंपॉर्टेंट। अगला नुकता कि गुरु अंगद देव जी खडूर साहब आके रहन लग पे बाद विच, क्योंकि गुरु नानक साहिब जी के सपुत्रां जां पुत्रां बाबा श्री चंद जी, बाबा लखमी दास जी वालों नवें गुरु भाव गुरु अंगद देव जी की विरोधता होण लग पई सी, क्योंकि वो समझते सी कि साडा हक वा जां इह गुरगद्दी सानूं मिलनी चाहिदी आ। पर क्योंकि गुरु नानक देव जी बड़े दूर अंदेशी सीगे, उन्होंने अपनी गुरगद्दी जिहड़ी आ गुरु अंगद देव जी नूं दित्ती सी, ते इह होना भी चाहिदा सी। ते अगली गल कि गुरु अंगद देव जी के समकाली शेर शाह सूरी भी सीगे ते मुगल बादशाह हमायूं सीगा। ये भी तुसीं नोट कर लो, क्योंकि समकाली भी पूछा जा सकता है। गुरु अंगद देव जी ने बड़े महान कारज किए ने, जिन्हां विचों मल अखाड़े करवाए सीगे, ठीक है जी। उन्होंने वेख्या कि लोग जिहड़े ने बड़े कमज़ोर जी जिंदगी जिउ रहे ने, तो गुरु अंगद देव जी ने मल अखाड़े करवाने शुरू करवा दिते। बच्चों दीयां कुश्तियां वो आप करवाया करते सीगे। अगली गल, लंगर की प्रथा नूं निरंतर जो गुरु नानक देव जी वालों शुरू की गई सीगी, लंगर प्रथा सच्चे सौदे वाली गल तुहानूं याद होनी आ, ਉਹਨੂੰ भी निरंतरता ਦੇ ਨਾਲ जारी रखिया। संगत ते पंगत ਨੂੰ निरंतर जारी रखिया। भाई बाले जी की उचारी हुई भाई पैड़े मोखे की हथ लिखत जिहड़ी साखी आ, बाबे नानक वाली जन्म साखी, जिन्हों भाई बाले वाली जन्म साखी का नाम दिता जाता है, वो भी गुरु अंगद देव जी की हजूरी दे विच लिखवाई, ठीक है जी। तो डॉक्टर गोकल चंद नारंग के अनुसार पंजाबी की पहली गद रचना, गद हुंदी वारतक, नसर जिन्हों उर्दू में कहते हैं, भाई पाले वाली जन्म साखी नूं मन्निया जाता है। किहड़े विद्वान ने कहा? डॉक्टर गोकल चंद नारंग के अनुसार ये पंजाबी की पहली गद रचना है, ठीक है जी। तो ये भाई बाला जी ने गुरु अंगद देव जी की हजूरी दे विच भाई पैड़े मोखे दे कोलों लिखवाई सी। कुछ नुकते आपां पिछले लैक्चर दे विच गुरु नानक साहिब जी वाले विच भी आपां कर चुके हैं, इस करके तुहानूं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगली गल कि प्रचलित गुरमुखी लिपि जो आपां अजकल अजोकी गुरमुखी लिपि की गल करते हैं, इहदी जो अजोकी तरतीब आ ये गुरु अंगद देव जी ने दित्ती सी। पहली जो गुरमुखी लिपि सीगी उहदे विच पहला अखर सस्सा हुंदा सी, हुण ऊड़े तो असीं गुरमुखी लिपि पढ़ते हैं। ये जो सोधी हुई जो ये तरतीब आ ये गुरु अंगद देव जी ने दित्ती सी, इसे करके मन्निया जाता कि इसका नाम गुरमुखी पै गया, ठीक है जी। चलती ये पहला आ रही सी सदियों तो, क्योंकि बाबा शेख फरीद की बाणी भी ये रची हुई आ, गुरु नानक देव जी की बाणी भी रची हुई आ, होर भी किन्नियां कवियां की बाणी रची हुई आ, पर जो यदी तरतीब आ जो यदी सोध आ वो गुरु अंगद देव जी ने की सी। वैरी 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 इंपॉर्टेंट। अगे तुरते हैं जी, गुरु अंगद देव जी के महल मतलब उन्होंने सुपत्नी जगत माता खीवी जी ने लंगर की सेवा की मिसाल कायम कर दी सी। ये आप गल कर चुके हैं। मेन नुकता की आ वो नोट करियो, लंगर विच घ्यो वाली खीर माता खीवी जी के नां नाल जुड़ गई। हुण जो लंगर दे विच घ्यो वाली खीर बनती सी वो माता खीवी जी के नाम के नाल ही फेमस हो गई सी। अगली गल, गुरु अंगद देव जी के कुड़म, मैं तुहानूं एक गल दसी सी, गुरु अंगद देव जी की पुत्री का विआह बाबा अमरदास जी के भतीजे नाल होया सी। इस तरह गुरु अंगद देव जी के कुड़म गुरु बाबा अमरदास जी बनते हैं, ठीक है जी। बाबा अमरदास जी नोट कर लो। तो बाबा अमरदास जी रोज़ ब्यास तो पानी लिया के वड़तन हुंदी है अपना वड्डापन, वडियाई त्याग के अपने भतीजे के सहुरे भाव गुरु अंगद देव जी नूं इशनान करवाउंदे सीगे रोज़। तो गुरु अंगद देव जी के उत्तराधिकारी जां गुरु अंगद देव जी ने अपनी गुरगद्दी जिहड़ी आ वो गुरु अमरदास जी नूं दित्ती सी। ते गुरु अंगद देव जी ज्योति जोत समाए सीगे खडूर साहब विखे
1552 ईस्वी ਵਿੱਚ। ठीक है जी, वैरी इंपॉर्टेंट। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1504 ਈਸਵੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ 1532 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਿ 1539 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ 1552 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪਦੇ ਆ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੈਪ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਿਰਾਲੀ ਖੋਜ ਦੇ ਕਰਤਾ ਗਿਆਨੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਕਾਬਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜਗਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹ ਸੋਟੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਨੰਬਰ 2, ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਵਿਦਮਾਨ ਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਰੋਵਾਲ ਸਥਿਤ ਆ ਇੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਖਡੂਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁਰਬਚਨ ਬੋਲਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਰੋਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਆ। ਤੇ ਖਾਨ ਰਜਾਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਥਿਤ ਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਜੋਧੇ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੱਕਦੇ ਭਾਵ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਥਿਤ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਈ ਭਰਾਈ, ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਹਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਈ 1970 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਕਥਨ ਹੂਬਹੂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਆ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ 13 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ 1439 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1552 ਈਸਵੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਰਾਧ ਸਿਰੇ ਬਣੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਦ ਤੇ ਆਸੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 1499 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1574 ਈਸਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ 61 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਆਪ 21 ਵਾਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਵੀ ਆਕੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੀਵਤ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਕਥਨ ਆ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਈ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਆ। ਅਹਿਮ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੰਗੀਤ ਦਰਪਣ। ਲੇਖਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ 3 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਚੀ ਹੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਤੇ ਨੇ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਹਵਾਲੇ ਸਹਿਤ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਅੰਗ 83 ਤੇ ਅੰਗ 99 ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਰਜ ਆ। ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਦੀ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 83 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਇਸੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਗ 99 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਮਾਝ ਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ 12 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਤੇ ਆ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਅੰਗ 138 3 8, 139, 146, 147, 148 ਤੇ 150 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 12 ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, 12 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਜ ਆ। ਕਿਹਦੀ ਵਾਰ ਆ ਜੀ? ਵਾਰ ਮਾਝ ਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 15 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਆ। ਵਾਰ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੀ, ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਨੰਬਰ 463, 466, 469, 69, 469, 474, 74 ਤੇ 475 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਰਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ ਆਸਾ ਦੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਆ। ਸੋਰਠ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 653 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 11 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਨੇ। ਵਾਰ ਸੂਹੀ ਕੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 787, 788, 791 ਅਤੇ 792 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਭਾਵ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਅੰਗ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਗ 954 ਅਤੇ 955 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਆ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਅੰਗ 1093 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾਰ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 9 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਨੇ। ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਨੰਬਰ 1237 ਦੇ ਉੱਤੇ, 1238 ਦੇ ਉੱਤੇ, 1239 ਦੇ ਉੱਤੇ, 1243 47 ਦੇ ਉੱਤੇ, 1245 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ 9 ਦਰਜ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਗ ਮਲਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਆ। ਵਾਰ ਮਲਹਾਰ ਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਗ ਨੰਬਰ 1279, 1 2 7 9, 1280, 1288, 1290 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ, ਪਰਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ।
ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ 3 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 32 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ 3 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 19 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ 3 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ 3 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ 9 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 63 ਸ਼ਲੋਕ 9 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸੱਤੇ ਡੂਮ ਆਖੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਬਲਵੰਡ ਅਤੇ 1 ਪੌੜੀ ਸੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਆ, ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਆ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੰਗੀਤ ਦਰਪਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਨ ਦਰਜ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਸਹਾਰ ਭੱਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ 10 ਸਵਈਏ ਰਚੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਵਈਏ ਕਲਸਹਾਰ ਭੱਟ ਨੇ ਰਚੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ 24ਵੀਂ ਵਾਰ 'ਚ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 45ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਜੀ, ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਪੌੜੀ 45ਵੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਥਾਪਿਆ ਲਹਿਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੁਰਿਆਈ ਸਿਰ ਛਤਰ ਫਿਰਾਇਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਆ, ਇਹ ਤੁਕਿਆ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਖੋਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਵੇਸਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਠਾਉਣਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 463 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਭਾਵ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜੀ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਲੋਕ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਗ 463 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੰਗ 1093 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਦਰਜ ਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਲੋਕ, ਆਪੈ ਜਾਣੈ ਕਰੇ ਆਪ, ਆਪੈ ਆਣੈ ਰਾਸ, ਤਿਸੈ ਆਗੇ ਨਾਨਕਾ ਖਲੈ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਗ 1093 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦਰਜ ਆ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹੱਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆ, ਜੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਆ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇਹੋਂ
तिस आगे मर चलिए त्रिग जीवन संसार ताके पाशे जीवना। अगली उदाहरण, ए किने ही आशकी दूजे लगे जाए नानक आश काढ़िए सद ही रहे समाए। ये भी नोट कर लो। ते नानक तिना बसंत है जिन घर वसिया कंत जिनके कंत दिसापुरी से अहनिस फिरे जलंत। ये भी नोट कर लवो, कई बार पेपरों में पूछा जाता है। या फिर गुरु अंगद देव जी दियाँ जो गुरु अंगद देव जी के सलोक आ उन्होंने कोई तुकां तां मुहावरे या लोक अखौता बन चुकियां ने, वो भी नोट कर लवो, पेपर में आ सकदियां ने। जिमें हऊ मैं दीरघ रोग है दारू पी इस माहे। नंबर 2 ते आप गवाए सेवा करे तां किश पाए मान। ਜਾਂ फिर नाल ए आने दोस्ती कदे ना आवे रास। आद 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 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਖਰੀ ਨੁਕਤਾ, ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਿਰਮਾਣਤਾ, ਸ਼ਰਧਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਨੀਝ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਲੈਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।